ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے چندریان 3 مشن کو ابھی 2 ہفتے بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ بھارتی اسپیس ایجنسی اسرو ایک اور تاریخ رقم کرنے جا رہی ہے۔ بھارتی اسپیس ایجنسی اب آدتیہ L1 مشن کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، پھر اسے سورج کی جانب بھیج بھی دیا ہے۔ یہ مشن کتنا مہنگا ہوگا اور اس مشن سے بھارت کو کتنا زیادہ فائدہ ہوگا؟ مشن بھارت کی ترقی اور کامیابی کو کتنی بلندی تک لے جانے کی طاقت رکھتا ہے؟ سورج پر پہنچنے کا یہ مشن کس طرح پوری دنیا کی تاریخ کو بدل دینے میں کامیاب ہوگا؟ آج کی اس انتہائی اہم ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب دیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی دبائیں۔ ناظرین گرامی، آدتیہ L1 بھارت کا پہلا مشن ہے کہ جو صرف اور صرف سورج کے اوپر تحقیق کرے گا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جیسے چندریان 3 نے چاند پر لینڈ کیا ہے، آدتیہ L1 سورج پر لینڈ نہیں کرے گا، بلکہ یہ مشن سے دور ہی سورج کی جانچ پڑتال کا کام کرے گا۔ یہ مشن سورج اور زمین کے درمیانی فاصلے میں زمین کے پاس اور سورج سے زیادہ دور ہوگا۔ بھارت کا یہ نیا مشن لانچ ہونے کے بعد زمین سے تقریباً 15 کلومیٹر دور جا کر لیگرینج پوائنٹ پر L1 کے ہیلو آربٹ میں گھومے گا۔ اس مقام تک پہنچنے میں اس مشن کو تقریباً 4 مہینوں کا وقت لگے گا، اور اگر ایک بار یہ مشن وہاں کامیابی سے پہنچ گیا تو کم از کم 5 سال تک یہ مشن وہاں رہ کر معلومات فراہم کر سکے گا۔ اس لیے سائنسدان اسے صرف ایک اسپیس کرافٹ نہیں بلکہ ایک اسپیس آبزرویٹری بھی کہہ رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو اس سوال کا جواب دیں گے، آخر یہ لیگرینج پوائنٹ کیا چیز ہے؟ نامی گرامی، یہ دراصل اسپیس کے اندر موجود انوکھے پوائنٹس ہیں۔ باڈیز کا گریویٹیشنل فورس بیلنس آؤٹ کرتا ہے۔ سورج اور زمین کے درمیان اس طرح کے 5 لیگرینج پوائنٹ ہیں۔ یہ وہ پوائنٹس ہیں، اگر یہاں اسپیس کرافٹ بھیجا جائے تو اس مقام پر نہ ہی زمین کشش اس کو اپنی طرف کھینچ پائے گی اور نہ سورج کی کشش۔ اس پوائنٹ کا فائدہ یہ ہے کہ اسپیس کرافٹ اس مقام پر جا کر ایک جگہ کھڑا رہ سکتا ہے اور اپنی تحقیق سکون سے پوری کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کا اسپیس کرافٹ اس مقام پر پہنچے گا تو بھارت کو وہاں اپنے اسپیس شپ ٹکانے کے لیے کسی قسم کی مزید محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد جو دوسری اہم چیز ہے وہ کنٹینیوس آبزرویشن یعنی مسلسل جانچ پڑتال کرے گا۔ لیگرینج پوائنٹ پر جو بھی چیز بھارت کی جانب سے بھیجی جائے گی وہ مسلسل ایسی پوزیشن میں رہے گی کہ وہ زمین اور سورج دونوں کو آبزرو کر سکے گی۔ زیادہ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سورج اور زمین کسی ایک لمحے کے لیے بھی کسی بڑے سیارے یا چاند کے سائے میں چھپ نہیں پائیں گے۔ اس بات کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کی اسپیس ایجنسیز جب اپنے مشن چاند یا زمین کے بعد کسی اور سیارے میں بھیجتے ہیں تو وہ مشن ان کے ارد گرد گھومتے ہیں اور کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سائے میں ضرور آ جاتے ہیں۔ اس لیے لیگرینج پوائنٹ اتنے ضروری سمجھے گئے ہیں کہ آدتیہ L1 کو L1 مشن پر بھیجا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے اس مشن کا نام آدتیہ L1 رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے پوری دنیا کی جتنی بھی اسپیس ایجنسیز سولر سسٹم کی جانچ یا تحقیق کے لیے اپنے مشن بھیجے ہیں تو سب کو پلیس پر کیا گیا۔ ان کی مثال ناسا اور یورپین اسپیس ایجنسی ایسے کے ہونامی مشن کو سمجھا جاتا ہے۔ L1 اور L2 اہم ترین لیگرینج پوائنٹ مانے جاتے ہیں کیونکہ یہ دونوں پوائنٹ ہماری زمین کے سب سے قریب ترین پائے جاتے ہیں۔ آپ نے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا نام تو سن ہی رکھا ہوگا۔ اسے L2 پوائنٹ پر پلیس کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پوائنٹ پر زمین سورج کو چھپا کر رکھتی ہے۔ چونکہ اس ٹیلیسکوپ نے نوری سالوں کا جائزہ لینا اور ان کے فاصلے کو دیکھنا اور پرکھنا ہے، اس لیے اس کام کو مکمل کرنے کے لیے سورج کی روشنی کو چھپانا ضروری تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آدتیہ L1 سورج کے حوالے سے کس قسم کی معلومات اکٹھی کرے گا؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں سورج کے بارے میں کچھ اہم باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ مثلا سورج کا ڈائیامیٹر یعنی سائز اتنا بڑا ہے کہ ہماری 10,23,000 زمینیں سما سکتی ہیں۔ اس کا وزن ہماری زمین سے 33,000 گنا زیادہ ہے۔ جیسے ہماری زمین کی اندرونی ساخت میں الگ الگ لیئرز ہیں یعنی کرسٹ، مینٹل، آؤٹر کور اور انر کور، بلکہ اسی طرح سورج کے اندر بھی الگ الگ لیئر پائی جاتی ہیں۔ سورج کے سب سے اندر ایک کور موجود ہے۔ اس کور میں نیوکلیئر فیوژن کے ری ایکشنز پائے جاتے ہیں جہاں ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسز انرجی میں تبدیل ہوتی ہے، پھر اس انرجی سے سورج کی روشنی پیدا ہوتی ہے اور گرمی نکل کر ہماری زمین تک پہنچ جاتی ہے۔ سورج کی اس اندرونی کور کا ٹیمپریچر تقریباً 15 ملین ڈگری سیلسیس تک جا سکتا ہے۔ اس کور کے بعد سورج کی دوسری باہرلی کور کا
नाम रेडिएटिव जोन है। सूरज का 70% से ज्यादा रेडिएट्स इस रेडिएटिव जोन से बनता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर सूरज की कन्वेक्टिव जोन आती है। ये सूरज का तकरीबन 30% हिस्सा माना जाता है। इसके बाद सूरज का सरफेस आ जाता है, जिसका नाम साइंसदानों ने फोटोस्फीयर रखा है। इस जोन का टेम्परेचर बहुत ही कम यानी 5000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस जोन के ऊपर एक और लेयर है जिसका नाम क्रोमोस्फीयर है। यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। भारतीय मिशन आदित्य L1 का काम ये है कि वो सूरज की ऊपरी सतह यानी लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, यानी फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और अपर क्रोमोस्फीयर। अब सवाल ये है कि आखिर सूरज से लाख किलोमीटर दूर रहकर ये काम भारतीय मिशन कैसे सरअंजाम दे पाएगा। नाज़रीन ग्रामी, सूरज के बारे में तमाम तर मालूमात हासिल करने के लिए आदित्य L1 पर 7 अहम तरीन पुर्जे यानी पेलोड लगाए हुए हैं। इनमें से पहले का नाम विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ है। ये सूरज की कोरोना लेयर को स्टडी करेगा। और दूसरे पुर्जे का नाम सूट है। ये सूरज की फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर पर तहकीक करेगा। इसके बाद तीसरे अहम पुर्जे का नाम सोलेक्स और चौथे का नाम हेलियोस है। ये दोनों सूरज के से निकलने वाली एक्सरेज को स्टडी करने का काम करेंगी। इस मिशन के पांचों अहम तरीन पुर्जे का नाम स्पेक्स और छठे का पापा है। ये दोनों सूरज की सोलर विंड को स्टडी करने का काम सरअंजाम देंगे। इस मिशन पर जाने वाले स्पेसक्राफ्ट के आखिरी पुर्जे का नाम मैग है, जो L1 पर मौजूद मैग्नेटिक फील्ड्स को स्टडी करेगा। सूरज पर तहकीक करने के लिए जमीन से बाहर निकलना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारी जमीन में ना नजर आने वाली सिक्योरिटी लेयर सूरज की बहुत सी खतरनाक शों को जमीन पर आने नहीं देती। सन 2018 में नासा ने पार्कर नामी एक स्पेस मिशन खला में भेजा था। इसका मकसद सूरज की कोरोना लेयर के साथ राब्ता बनाना और इस पर तहकीक करना था। इसके अलावा और भी कई मिशन इस मकसद को पाने के लिए भेजे गए थे। सूरज पर तहकीक की जा सके, कुदरत के राजों तक पहुंचने में कामयाबी मिल सके। कुछ अर्सा पहले भारत ही का आदित्य L1 नामी खलाई जहाज सूरज की बैरूनी तहों का मुशाहिदा करने के लिए साइंसी आलात लेकर गया था। इससे पहले अमेरिका और यूरोपीय खलाई एजेंसी ASA निजाम शमसी के मरकज पर तहकीक के कई मिशन रवाना कर चुका है, शमसी मदार में भेजा गया है। भारतीय माहिर फल्कियात सोमक राय चौधरी ने इस हवाले से कहा है, ये इंडिया के लिए चैलेंजिंग मिशन है। ये तहकीक मिशन कोरोनल मास इजेक्शन का भी मुताला करेगा। ये वक्तन व फक्तन वाला ऐसा अमल है जिसमें सूरज की फिजा से प्लाज्मा और मैग्नेटिसी तवानाई का बहुत ज्यादा अखराज होता है। ये तूफान अपने ताकतवर होते हुए जमीन तक पहुंच सकते हैं और मुमकिन तौर पर मसनूई सियारों के काम में खलल डाल सकते हैं। भारतीय आदित्य इस अमल की पेशीन गोई करने में मदद करेगा और हर किसी को खबरदार करेगा कि मसनूई सियारे अपना बिजली का निज़ाम बंद कर सकें। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि ये फितरी मज़ार कैसे वाक़ होते हैं और मुस्तकबिल में हमें इन तबाह की निज़ाम की ज़रूरत नहीं होगी। इंडियन मिशन का मकसद सूरज की बालाई फ़िज़ा में मौजूद ज़रात की तस्वीर कुशी और पैमाइश के ज़रिए कई दीगर शमसी मज़ाहिर की हरकियात पर रोशनी डालना है। इंडिया ताकतवर खलाई ममालिक की तरह इस तरह के खलाई संग अमीर अबूर कर रहा है, लेकिन इन कामयाबी पर इसके अखराजात बहुत ही कम है। भारत का खलाई प्रोग्राम निस्बतन कम बजट का है, लेकिन 2008 में चांद के गिर चक्कर लगाने के लिए पहली बार खलाई जहाज भेजने के बाद इसके हुजम और रफ्तार में काफ़ी इजाफा हुआ है। माहिरीन का कहना है कि इंडिया मौजूदा टेक्नोलॉजी की नकल और इससे अपनी ज़रूरियात के मुताबिक शक्ल देकर अखराजात को कम रख सकता है। इसकी वजह इंतहाई हुनरमंद इंजीनियर्स की है। ज़्यादा तादाद जिनकी आमदन गैर मुल्की इंजीनियर के मुकाबले में बहुत कम है। गुज़िश्ता माह चांद की सतह पर कामयाब लैंडिंग पर $7.5 करोड़ से भी कम खर्चा आया। इससे पहले ये कामयाबी सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन ने हासिल कर रखी थी। खलाई जहाज के चांद पर उतरते वक्त अवामी सतह पर बड़े पैमाने पर जश्न मनाया गया। मिशन की कामयाबी के लिए दुआया रसूमात अदा की गई। क्लासरूम में बराह रास्त नशरियात के जरिए दिखाई जाने वाली आखिरी लैंडिंग के बाद स्कूल के बच्चों ने भी इस मिशन की कामयाबी के लिए दुआ की। इंडिया अगले साल तक जमीन के मदार के अमल पर मुश्तमिल 3 रोज़ा मिशन लॉन्च करने वाला है। वो जापान के साथ मिलकर 2025 तक चांद पर एक और तहकीकी मिशन भेजने और अगले 2 साल में सियारा ज़ोहरा के मदार में मिशन भेजने का भी इरादा रखता है। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का भी बटन दबाएं।